ایران کے 10 نکاتی ایجنڈا بھی ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور امریکہ اس 10 نکاتی ایجنڈے کو اس میں سے 4 سے 5 شرائط تو ماننے پہ بالکل تیار نہیں ہے۔ اور ایران کی طرف سے جو اسلام آباد مذاکرات کا انکار کا معاملہ ہے، وہ یو ای اس وقت سالڈلی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ جو ہے آپ سعودی عربیہ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تو کھڑے ہیں، مگر آپ ایران کے خلاف نہیں کھڑے۔ یو ای تو ایران کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ اب مسئلہ آپ کے لیے یہ ہے کہ بڑی مشکل حالات میں ہیں آپ۔ اس حوالے سے پاکستان کے خلاف ایک نئی مہم لانچ کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں ٹاکس کے نام پر، مذاکرات کے نام سے جو ایک اور معاملہ شروع ہو رہا ہے گراؤنڈ لیول پر، مری میں ہلکے پھلکے مذاکرات شروع، یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں۔ یہ کس طرف معاملہ جائے گا، کن پارٹیوں کو کہاں تک لا کے بتایا جائے گا، اعلیٰ قیادت تک، اس میں معاملہ کیا کیا ہے دیکھیں۔ اسلام آباد میں تو امریکی سیکرٹ سروس، ان کے سٹاف، ان کے خفیہ اہلکار، اب پتہ نہیں وہ بلیک واٹر والے ہی نہ ہو، یہ سارے پہنچے ضرور ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایران کے 10 نکاتی ایجنڈا بھی ہے، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور امریکہ اس 10 نکاتی ایجنڈے کو اس میں سے 4 سے 5 شرائط تو ماننے پہ بالکل تیار نہیں ہے۔ اور ایران کی طرف سے جو اسلام آباد مذاکرات کا انکار کا معاملہ ہے، اس میں سب سے بڑا معاملہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر احمد وحیدی، طاقت کا اصل سرچشمہ ایران میں، جن کے اختیارات اسپیکر جو محمد باقر غالیباف ہیں یا عباس اراغچی سے زیادہ ہیں۔ یہ ایران میں جو لوگ آ رہے ہیں، ان کے پاس طاقت وہ نہیں، اصل طاقت پاسداران انقلاب کے پاس ہے۔ یاد رکھیں کمانڈر احمد وحیدی ہیں، اور ان کے کمانڈر نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی ہیں، علی خامنائی صاحب کے جانشین۔ ایران کے اندر جو مذاکراتی ٹیم کے اختیارات ہے، کنٹرول ہے، یہ اب اس میں کچھ اختلافات نظر آئے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ہے، سب سے بڑی وجہ وہ ہے لبنان، کیونکہ لبنان اسرائیل کے ساتھ جو لڑ ہے وہ ایران کے لیے ہے۔ یو ای اس وقت سالڈلی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ جو ہے آپ سعودی عربیہ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ تو کھڑے ہیں، مگر آپ ایران کے خلاف نہیں کھڑے۔ یو ای تو ایران کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ اب مسئلہ آپ کے لیے یہ ہے کہ بڑی مشکل حالات میں ہیں آپ، بڑی سینسٹیو سچویشن ہے، ٹرکی۔ آپ نے یو ای کو بھی خوش رکھنا ہے، سعودی عربیہ کو بھی خوش رکھنا ہے، ایران کو ناراض نہیں کرنا، امریکہ کو ناراض نہیں کرنا، چائنا کو ناراض نہیں کرنا، روس کو ناراض نہیں کرنا۔ بہت مشکل حالات میں ہیں آپ، تو لیٹ اس ایکسپٹ دیٹ کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور اس وقت عائشہ ان حالات میں اپنی جگہ، ادھر سے انڈیا جو ہے وہ دھندن آ رہا ہے۔ حال ہی میں انڈیا کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے پھر دھمکی دی ہے، جس کے اوپر خواجہ آصف نے واپس ان کو کچھ سنایا ہے۔ اور اب یہاں پر حزب اللہ نے آج بنت جبیل کے علاقے پر اسرائیل کی پیش قدمی روکی ہے، پسپا کیا ہے، کنٹرول دوبارہ حاصل کیا، اس میں ایران کی طرف سے مدد تھی۔ بڑے جدید میزائل اور ڈرون استعمال ہوئے ہیں، اسرائیل کے مارکاوا ٹینک بھی تباہ ہوئے ہیں، وہ بھی خبریں ہیں، بہت سارے فوجیوں کے مرنے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں۔ اور آج اس کے حزب اللہ کے جو سربراہ ہیں شیخ نعیم بیروت میں، وہ 3 بجے خطاب بھی کریں گے۔ یہ ساری صورتحال اور جو مذاکرات کے حوالے سے دیکھیں، اگر یہ کامیابی ہو سکتی ہے تو وہ لبنان کا معاملہ پہلے حل کرنا، اور یہ اتنا دباؤ تھا کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو کی نگرانی میں امریکہ نے نئے مذاکرات کا مسودہ تیار کیا ہے، جس میں امریکہ، اسرائیل اور لبنان کے حکام ہو۔ یہ پاکستان کے مذاکرات سے الگ ہے، یہ منگل کے دن ہے، ان کے بھی وقت طے نہیں ہوا کہ تصدیق ظاہر نہیں ہے ابھی، لیکن کنجی جو ہے وہ لبنان کے پاس ہے، کیونکہ پاسداران انقلاب کے جو کمانڈرز ہیں ان کی میں تفصیل آپ بتا دوں۔ میری آج ایران میں اور کچھ عرب امارات میں کچھ اور اہم لوگوں سے بڑی گفتگو ہوئی ہے کافی دیر، جس کی بنیاد پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی تو ایرانی کونسل یا امریکی سٹاف جو کونسلز ہیں، ایمبیسیز ہیں، ان کی حد تک شرائط نامہ جو لکھنے کی، ڈرافٹ بنانے کی کوشش ہے، اور اس ڈرافٹ میں بھی یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ سیز فائر لبنان کا معاملہ، ابنائے حرمز کا معاملہ، یورینیم کی افسودگی کا معاملہ، امریکہ کا مڈل ایسٹ چھوڑنا، ایران کو جنگ کا ہرجانہ دینا، اور نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کو اپنی عزت بچانا، فیس سیونگ، چاہے جنگ کا جیت کا اعلان کیسے کیا جائے، یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ ابنائے حرمز پر 48 گھنٹے سیز فائر ہونے کے باوجود اس وقت 13 کروڑ بیرل کروڈ آئل 80 سے بڑے شپوں میں، کنٹینرز میں پھنسا ہوا ہے، اور یہ زیادہ تر سعودی عرب، عراق، کویت، عرب امارات اور قطر کے ہیں، یعنی ٹریفک مکمل جام ہے۔ ایران محصول چونگی $2 ملین رکھی ہے، جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دی کہ یہ نہیں ہونے دوں گا، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اب دنیا کی جو تیل اور رسد کی سپلائی ہے، یہ سارا توازن بدلنے لگا۔ اس کی وجہ دیکھیں کہ یہ جو محصول چونگی ٹیکس ایران نے شروع کیا، تو پھر انڈونیشیا، ملیشیا اور سنگاپور جیسے ملک جو ہے وہ ابنائے ملاقہ پر
अपना टैक्स का निजाम शुरू कर सकते हैं। अब ईरान जैसी ताकत तो नहीं है उनके पास, लेकिन वो कोशिश जरूर कर सकते हैं और यहां से निजाम बिगड़ रहा है। अब ये महसूल चूंकि का टैक्स है वो जाहिर है चीन की करेंसी में, चीन के बैंकों में जमा होना, ये भी अमेरिका को गवारा नहीं है। अब इसके साथ 4 या 5 अहम मामलात भी जुड़े हुए हैं जिसमें जंग बंदी करवाना क्यों मुश्किल हो रहा है। और अब इसमें देखें मुज़ाकरात को जो बड़ा झटका लगा उसमें ईरान के जो साबिक वजीर खारजा कमाल खराजी हैं, जिन पर एयर स्ट्राइक में हमला हुआ था, उनकी अहलिया शहीद हुई और वो भी अब जख्मों की ताब नहीं ला सके, शहीद हो गए हैं। ये अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में न सिर्फ हामी थे बल्कि इब्तदाई मरहले में शामिल भी थे, बैकडोर मुज़ाकरात में। वक्त फैलाई जा रही है। 5th जनरेशन वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो ऑन इट्स पीक है ताकि इन मुज़ाकरात को सैबोटाज किया जा सके। और रजब तैयब एर्दोआन जो है उन्होंने भी ईरान के सदर को कॉल करके कहा है कि ऐसे अनासर को हमने मौका नहीं देना जो इस अमल को सबोताज करना चाहते हैं। ईरान को भी समझाई ये बात। और तुर्की तो पहले दिन से कह रहा है कि भाई अरब ममालिक और ईरान पाकिस्तान की सुन लो, पाकिस्तान की मान लो, पाकिस्तान ग्रेटर इसराइल के प्लान में रुकावट बन रहा है। ये तुर्की का इंटेलिजेंस चीफ कह चुका है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन किराम कि सऊदी अरब जो है, आपको याद होगा, अब पहले तो मैं आपको बता देता हूं खबर चल क्या रही है। खबर इस वक्त एक चलाई गई है और एक इंतहाई मजमूम और घटिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी अरब ममालिक नाराज हो गए हैं कि हम इन मुज़ाकरात के अंदर क्यों नहीं है, हमें इन मुज़ाकरात में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। भाई अरब ममालिक या मल्टीलेटरल तो ये मुज़ाकरात बाद में होंगे, पहले जो असल फड्डा है वो तो रिजॉल्व हो जाए। और ऐसा कुछ है ही नहीं। यानी पहले ये भी खबरें थी ना, ईरान ने कह दिया हमें पाकिस्तान कबूल नहीं, ईरान के वजीर खारजा को आकर पाकिस्तान जिंदाबाद कहना पड़ा। फिर कहा गया कि जी फलाना मुल्क नाराज है, फलाना मुल्क नाराज है, अरब ऑन बोर्ड नहीं है। सऊदी अरब ने अपना वजन उठा के पाकिस्तान के पलड़े में डाला हुआ है। सऊदी अरब ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दी और अब अरब न्यूज ने एक आर्टिकल लिखा है कि सऊदी अरब अपना पूरा वजन पाकिस्तान के पलड़े में डाल के पाकिस्तान को एम्पावर किए हुए है कि खुल के खेलो, आप खेलें हम खेलें, एक ही बात है। तो ये कैसे हो सकता है कि वो पाकिस्तान से नाराज हो। कतर इंपॉर्टेंट तरीन प्लेयर है। कतर जो है वो भी आपको पता है कि पाकिस्तान के वाले से कितनी पॉजिटिव स्टेटमेंट दे चुका है और वेलकम कर चुका है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर चुका है। पूरी दुनिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस पॉजिटिव किरदार की बात कर रही है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इवन मिस्र के हवाले से भी कहा जा रहा है कि भाई बहुत से लोग कह रहे हैं कि मिस्र इस सब के अंदर नहीं है और मिस्र ने एतराज कर लिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। इजिप्ट अभी भी कोशिश कर रहा है कि इसराइल को पुश करे कि फौरी सीज फायर करो लबनान में, लबनान वाला अपना काम रखो। इजिप्ट बड़ा इंफ्लुएंशियल मुल्क है, याद रखिए ये पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट ने मिलकर बिस्मिल्लाह पढ़ी थी और पाकिस्तान इस मामले को फिर एंड तक ले गया। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है नाज़रीन किराम कि इस वक्त 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो अब यूरोप के स्टेट्स भी, अरब स्टेट्स और गल्फ स्टेट्स जो है वो भी एएफपी के मुताबिक, न्यूज एजेंसी है, इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि अपनी बैरूत पर होने वाली, लबनान पर होने वाली स्ट्राइक्स को फौरी तौर पर रोको। और इस वक्त यह बताया गया है कि ऑन गोइंग डिप्लोमेटिक प्रेशर है यूरोप के मुमालिक की तरफ से, गल्फ स्टेट्स की तरफ से और इजिप्ट की तरफ से बिलखुसूस इसराइल के ऊपर। तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं इजिप्ट, ये क्यों कर रहा है? बहुत से अब ये सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि इजिप्ट कह रहा है हम इन मुज़ाकरात में क्यों नहीं है। ओ भाई, इजिप्ट तो उधर से अपना काम कर रहा है, अपने हिस्से की शम्मा जला रहा है उम्मत के लिए। इजिप्ट वहां से इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि लबनान पे बमबारी रोको, तुम रोकोगे तो इस्लामाबाद वाले मुज़ाकरात होंगे और चीजें बेहतर अंदाज में चलेंगी। ट्रंप को बताया जा रहा है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर से राब्ता कर रहे हैं और फौरी तौर पर यूरोप को कह रहे हैं कि इसराइल को रोको क्योंकि ये तो काम खराब कर रहा है, जानबूझ के स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है। और ये एक्सपोज भी हो रहा है ऑब्वियसली इसराइल इस सब के अंदर कि क्या इसराइल चाहता भी है कि अमेरिका और ईरान की टॉक्स हो। ये सारे कंसर्न्स अपनी जगह पर इंटरनेशनल एनालिस्ट का रेज कर रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो को अगर मैं एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में देखूं तो पाकिस्तानी कौम को बहुत मोहतात होने की जरूरत है। इस वक्त फेक न्यूज फैलाई जा रही है, रूमर्स फैलाए जा रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें। बहुत बड़े लेवल पे एक प्रोपेगेंडा जो है वो लॉन्च हो चुका है और इस प्रोपेगेंडे को शिकस्त देनी है हम सबने, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर का दौर है, इसमें मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, हमने मार्का हक में इंडिया के कितनी फेक न्यूज को कैसे पूरी कौम ने, हर बंदे ने मिलकर उसे नाकाम बनाया और उन्हें हराया था। शिकस्त हमने भी दी थी, फौज ने मैदान में, फजाइया ने फजाओं में, बहरिया ने समुंदर में और पाकिस्तानी कौम ने डिजिटल वॉरफेयर के अंदर इंडिया को शिकस्ते फाश दी। और सारा प्रोपेगेंडा और स्पॉइलर का जो किरदार था इंडिया का, उस वक्त भी नाकाम बना, इस वक्त भी हम नेशनल यूनिट। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।